भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण जभ्यं विना न पश्यन्ते सिद्धा सन्तस्तमीश्वरम्। बहुत लोकंकर ये प्रश्न रही थाए भगवान शंकर जेबे कहा उपरे कृपा करती तेबे यार कौन संकेत रही अथवा कौन लक्षण रही आम केमिति जानिबा? क्या महादेवंकर कृपार कौन सीमा रेखा न थाए। ये नाम जपर प्रभाव रे भी प्राप्ति हो जाई पारे, मंत्र जपर प्रभाव रे प्राप्ति हो जाई पारे, नियमित सेवा करिके प्राप्ति हो जाई पारे। शिव कृपा एते प्रभावित होता है जन्म जन्मांतर पर्यंत भी पछ छाड़ी न थाए। पूर्व जन्म रे करिଥିବା भक्ति भी एई जन्म रे आसी कि सहयोग करिଥାଏ। महादेवଙ୍କର कृपा जे कौन रूप रे सामना को आसीबो निर्णय तो केवल प्रभु ही करि पारिबे। किंतु अतीतर अनुभव रु महापुरुषंकर वचन रु तथा अन्यान्य अनुभवित ज्ञानर आधार जो किछि संकेत मिली थाए, किछि लक्षण मिली थाए, जोंथिरे कि स्पष्ट हो जाई थाए कि व्यक्ति को ऊपर शिव कृपा रहिछि। एही क्रम रे प्रथम संकेत होई थाए जन्मरु शरीर रे किछि इष्टक संबंधी चिन्ह रही के आसी थाए। अधिकांश तो त्रिशूल चिन्ह होई थाए। बहुत लोकंकर हाथ रे रही थाए, हाथ रे रेखा मिलिकी एक त्रिशूल जेमति चिन्ह दिसी पारे। काकर आज्ञा चक्र ठारे त्रिशूल चिन्ह देखा जाए अथवा कौनसी भी अंगरे प्रभुंकर चिन्ह रही पारे। कार कांधरे थाई पारे, पिठी रे थाई पारे कि पेट रे थाई पारे, कौनसी भी अंगरे रही पारे, किंतु अधिकांश तो हाथ पापुली बा आज्ञा चक्र रे देखा जाए। ये चिन्ह भी जन्मरु रही के आसी थाए। खास करके ये लोक जदि श्रावण मास रे जन्मी थिबे अथवा सोमवार रे जन्मी थिबे ये संकेत आहुरी बलवान हो जाय थाए, आहुरी विश्वसनीय हो जाय थाए। ता सहित जदि कर्कट लग्न रे जन्म होइथिबे, कुंडलिनी रे चंद्रमा जदि उच्च स्थान रे रहिथिबे अवश्य बुझी जान्तु साक्षात महादेवंकर अंश अथवा परम केही भक्त। द्वितीय महत्वपूर्ण संकेत होइथाए जाहाको ऊपर प्रभु कृपा करिसंती। लक्ष्य करिवे ताको आखि जोड़ी को बहुत तेजस्वी हो जाए। आखिरे एक प्रकार अद्भुत तेज निपत होता है। सहित आखि मिसी कथा हेबाटा भी बहुत अलग लगी था। प्रभुंकर कृपार संकेत होता है। तो ये लोग जदि का सहित आखि मिसे कि किछि कहि दउचंती निश्चित रूप से शुणिबा लोकंक ऊपर बहुत गहिर प्रभाव पकै थाए। हाँ ये तो अलग कथा सीता को अनुसरण करिवे कि नहीं, किंतु महत्वपूर्ण कथा सेठी जना पड़ी जाय थाए। लोक जदि आखिरे आखि मिसी का किछि कहि दउचंती से लोक अवश्य कथाटी को गुरुत्वर सहित शुणिबे। परे हुए तो सेठू सामना हटि गला परे ता प्रभाव हटि जाई पारे, जे पर्यंत तांको सामना रे रहिथिबे आखिरे आखि मिसे की कथा कहि परिबेनी। आ कहिबे तो तांको सपक्ष कथा कहिबे। दृष्टि शक्ति बहुत विलक्षण भी होता है। ए संकेत जने शिव साधकंकर प्रारंभिक लक्षण होता है। तप एवं साधना को जदि और अधिक बढ़ाई पारिबे दृष्टि एते क्षमता रही 10 फुट दूर रे एक प्रदीप रखिथिबे, गोटे दृष्टि रे ताको अनै रहिबे, किछि समय रे से दीपटी चली उठिबो। तबे ये शक्ति केवल विशेष सिद्धंक ठारे देखा जाए जहां कथारे ईश्वरिक शक्ति प्रकट होता है। एबे तृतीय संकेत ये बहुत साधारण होता है। भक्तिर प्रारंभिक अवस्था रे प्राय समस्त सहित देखा जाए ताहा होछि प्रभुंक संबंधी किछि स्वप्न। ये विशेष करी शिवलिंग बा सर्प दर्शन होता है। स्वप्न आउ टिके गहिर हेले बड़ बड़ दाढ़ी बड़ बड़ जटा धारण करथिबा साधु बाबाजी एमती देखिबा को मिलंती। काको कोनोसी मंदिर बा शिवालय दर्शन नहीं जानती, काको नागा साधु बेसरे दर्शन नहीं जानती। एक संकेत होता है। चतुर्थ संकेत होता है कि ध्यान रे अप्रत्याशित सफलता। जेबे काहाको ऊपर प्रभु महादेवंकर कृपा हो जाए निश्चित रूप से आपनको ध्यान बा समाधि रे रुचि प्रकट हेबो। ध्यान करबा पई कि जदि उद्यत होउचंती परिस्थिति आपनको अनुकूल रे हेबाकू लागिबो। जिते बेले भी ध्यान रे बसुचंती बहुत कम प्रचेष्टा रे कि ध्यान रे प्रवेश कर जाई परिबे तथा आपनकर एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़िबाकू लागिबो। तथा इति आउ एक प्रश्न आसी थाए भाई परंतु कि जो प्रथम तीनोटी संकेत तो कहले बुझिले सेगुड़िक मो भितरे अच्छी, किंतु ये चतुर्थ संकेत ये ध्यान करवा मु तो केबे बसिनी ध्यान रे तेबे कोन मो ऊपर कृपा कमी जायछि। माने रखतो इति जेते भी लक्षण कथा को जायछि समस्त लक्षण के जे जनक भितर रहिथिबो ये जरूरी न। दुईटा लक्षण चारटा लक्षण कि छटा लक्षण आपनको भितर जो भी लक्षण रहिछि ए निश्चित रूप से स्पष्ट कृपा आपनको ऊपर रहिछि। तो शेष पर्यंत थे देखु भिडियोटी को कौन कौन सब संकेत रही जहाँ शिव कृपा पार्षदों ठारे देखा जाए।
ପଞ୍ଚମ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି କମ୍ କଥା କହିବା, ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟତା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଲୋକ ଯେ ଦୁନିଆର ବାସ୍ତବିକତା କଣ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି ସେ କାଲି କି ନଥିବ, ସବୁଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାର। ଏତିକି ରହସ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିତ୍ର, କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ, କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ରୁଚି ରହିନଥାଏ। ନା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହେବାକୁ ମନ ହୁଏ, ନା କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାଙ୍କର ରୁଚି ବହୁତ କମି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ବସି ଥଟ୍ଟା ମଜା ହେବା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶିବ କୃପାରେ ସମସ୍ତ କୁସଙ୍ଗ ଛାଡିଯାଏ। ଏ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦୟା କରନ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି କଣ? ଶାନ୍ତି ତ କେବଳ ସେଇ ଲୋକ କହିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଏ ଶାନ୍ତି କଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଶାନ୍ତି ଯେ କେବେ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି ସେ କେବେ ଶାନ୍ତି କଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କେହି ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବିନା ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ବି ଖୋଜି ପାଇବେନି। ଅଧିକାଂଶ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଶାନ୍ତିକୁ ବାହାର ଜିନିଷରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଯୋଉଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଶିବ କୃପାରୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଭିତରର ଶାନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କୌଣସି ନେଣଦେଣ ନଥାଏ। ବାହାରେ ଯେତେ ବି ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଉ, ମନ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରସନ୍ନତା ବିରାଜି ଥାଏ। ଶାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ମାୟାର ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେ ଶାନ୍ତି କଣ? ଏଇ କେବଳ ସେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକ କିଛିଟା ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ବନିଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ବନିଯିବାର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଏକ ଆନ୍ତରିକ ମନର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାହାର ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସ୍ଥିରତାର ସହିତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ କରନ୍ତି। ତାକୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିରୀକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୌଣସି ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ସେଇ ଜିନିଷ କି ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ହୁଏତ ଆଧୁନିକତା ବଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ରତାର ସହିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ କି ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ବନିଯାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କି ଅଳସୁଆ ଲାଗନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସେ ଅଳସୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତର୍ବରରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଠିକ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଜୀବନ କେତେ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ଏମିତି କୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କହିକି କେହି ଖୋଜୁନଥିଲେ। ଆଜି ପରି ଏତେ ମାନସିକ ରୋଗ ନଥିଲା, କାହାକୁ ଅନିଦ୍ରା ହଉନଥିଲା, କେହି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏବେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବିଗାଡ଼ିକି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ବନିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ସଂକେତ, ବାଣୀରେ ଗମ୍ଭୀରତା। ବାଣୀରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଯାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି, ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଧରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ସେ କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ତଥା କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ଏକ ବାଣୀର ଗୁଣ ହୋଇନଥାଏ, ଏକ ବାଣୀରେ ଏକ ଏମିତି ଉର୍ଜା ଭରି ରହିଥାଏ ଯାହା କୌଣସି ବି ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ଦେଇ ପାରିଥାଏ, କୌଣସି ବି ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏକ ବାଣୀ ହୋଇଥାଏ ଭାଗବତୀ ଉର୍ଜା ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରତି ବି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ତଥା ତାଙ୍କର ବାକ୍ ପଟୁତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ଯୋଉଠି ନିଜ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ବି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମନରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଚାहे ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶିବକୃପାର 8ମ ସଂକେତ, ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ। ସମସ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ମୋହଭଙ୍ଗ ହେବା। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ବରସି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ,
ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ମହତ୍ଵ କଣ ଜଣା ପଡି ଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଉଠି ଶ୍ମଶାନ ନା ଶୁଣି ଟିକେ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିବେ ତ କୋଉଠି ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଏ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ନ ହେଇକି ପ୍ରେରଣା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ହିଁ ଶେଷ ଠିକଣା। ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିଥାଏ, ସେ କୌଣସି ପାପ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଜାଣି ଶୁଣିକି କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାପ କରନ୍ତିନି। ଦୁନିଆ ଠାରୁ ମୋହ କଟିଯାଏ, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ନବମ ସଂକେତ, ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ, ସେବା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ସେବା, କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନିଜର ମନେ କରିବା। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ କୃପା ହୁଏ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହଉ, ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ହଉ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ୟାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ଦ୍ୱିଧା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହଉଛି ଦଶମ ସଂକେତ, ଜୀବନରେ କେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେବା। କେହି ଗୁରୁ, କେହି ମହାତ୍ମା, କେହି ମହାପୁରୁଷ, କେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଥବା କେହି ଏମିତି ଜଣେ ଆସନ୍ତି, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯାଏ, ଯେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରିତ ପ୍ରଶ୍ନର କି ସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଶାନ୍ତ କଲା ଭଳି ଜଣେ ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା। ସେ କେହି ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗୁରୁ, ମିତ୍ର, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଥବା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବି କୌଣସି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିକି ଉତ୍ତର ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେବେ କାହାଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ କୃପା ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ହୋଇଯାଏ। ଏ ବହୁତ ଗଭୀର ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ବାବଦରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ କିଛି ବି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ଶିବ କୃପାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ, 11 ନମ୍ବର ସଂକେତ, କୌଣସି ବି ଶୈବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯେବେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟଗାନ ଯେବେ କାହା ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଏଇ ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, କେବଳ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି, କେବଳ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିଏ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଜନ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବା କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଶିତ ହେଉଥିବାର ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଜନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାପଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ସଂକେତ। ଏବେ 12 ନମ୍ବର ସଂକେତ, ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାର ସାଧୁକୁ ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାଧକଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକଲ କରିବା, ତାଙ୍କ ଯେମିତି ବନିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ବନିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଜଣେ ରାମ ଭକ୍ତ ରାମ ଯେମିତି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଶିବଙ୍କ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ହୁଏତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବ ଆସିଥାଏ, ଶିବଙ୍କ ଯେମିତି ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା, ଶିବଙ୍କ ଯେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଶିବଙ୍କ ଯେମିତି ହାବ ଭାବ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଧକଙ୍କ ଠାରେ ଅଲଗା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଗତ ଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏ ବାହାରର କୌଣସି ବିଗ୍ରହର ନକଲ କରିନଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଶିବ କୃପାର ଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା 12 ସଂକେତ, ଯାହା ଜଣେ ଶିବ କୃପା ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଜଣକ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରୁ 1, 2 କି 4ଟି ସଂକେତ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଶିବ କୃପା ସଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।